Hi students, the subject name is EE8402 Transmission and Distribution. Today we will learn some basics and new concepts of improving the string efficiency. Already last class we are discussed some types of insulators and basic concepts of insulators and testing of insulators. Today we are discussing about the topic is string efficiency and how to improve the string efficiency. Already we have discussed what are the different types of insulators are available. First one is pin insulator, suspension type insulator, circle insulator, stay insulator and strain insulator. In suspension type insulator is mostly used for overhead transmission system. ஸோ இப்போ சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் தான் இப்போ சஸ்பென்ஷன் டைப் இன்சுலேட்டர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே நார்மலாக வி ஹாவ் டு யூஸ். I have draw the some example of suspension type insulator. These are the tower. This one is called cross arm. In suspension type insulator, we have to use 2 or 3 or more number of discs are connected in series. So we have to use 2 or more number of discs. These are the first disc and this one second. We have considered 3 number of discs connected in series. This one is line conductor. இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லைன் கண்டக்டர்ஸுக்கு நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க், இந்த டிஸ்க் நம்பர் 3ல தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்க் 3ல தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மோர் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ், வோல்டேஜ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபார்ம் கம்பேர்ட் டு அதர் டிஸ்க்ஸ். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வோல்டேஜை ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அதுக்குனால தான் என்ன கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற நியூ கான்செப்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இதில் வந்து என்னென்னா பேசிக்காக 2 கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் சீரிஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் மியூச்சுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ். Another one is shunt capacitance. Series capacitance is nothing but each disc having a self or mutual capacitance. If we have 3 number of discs is இப்போ 3 number of discs இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 3 number of மியூச்சுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த டவருக்கும் இந்த மெட்டாலிக் இந்த டிஸ்க்குக்கும் நடுவில் இன்பிட்வீனில் இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா இஸ் எ ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டினோட்டட் அஸ் C1. இப்போ இதில் என்னென்னா 3 நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 3 நம்பர் ஆஃப் ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இதில் கே அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் சொல்லியிருப்போம். கே இஸ் நத்திங் பட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ். சி இஸ் நத்திங் பட் ஷண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ், C1 is nothing but shunt capacitance, C is nothing but self or mutual capacitance. We have to calculate the formula of string efficiency is string efficiency equal to voltage across the string. Voltage across the string is nothing but total voltage. Is the total voltage is the voltage across the string. But total voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3. This is the total number of voltages across the string. And next one is divided by number of discs. We have a 3 number of discs we will use, so n is equal to 3. And next one is voltage across the disc nearest to the conductor. Conductor is the last one. This is a conductor. இதுக்கு நியராக இருக்கக்கூடிய அந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இது என்ன அப்படின்னா V3. This one is V3. So we have to calculate the string efficiency is equal to V divided by N into V3. N is nothing but 3 number of discs, so V divided by 3 into V3. V is nothing but total voltage across the string.
V is equal to V1 plus V2 plus V3. These are the formula for we have to calculate the voltage distribution in each and every disk. ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் வோல்டேஜ் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். நம்ம இதில் சொன்னோம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஸ்ட்ரிங் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் V is equal to V1 plus V2 plus V3. அப்போ we have to calculate V1 and V2 and V3. அப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு டிஸ்க்குக்கும் அக்ராஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு we have to find the total voltage V. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to consider each disk consider as a node. இப்போ this node is nothing but 2 or more elements connected in a single point. Same point is called node. இப்போ இந்த இதுக்கு வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த லாஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we have to apply Kirchhoff's current law. For example, this one is in node A. Kirchhoff's current law என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா incoming current is equal to outgoing current. அந்த நோடில் இருந்து என்ட்ரு ஆகிற கரண்ட்டும் sum of entering current is equal to sum of leaving current அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த நோடை ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் sum of current அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு, அதாவது sum of incoming current அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நோடை நோக்கி வரக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படின்னா I2 மட்டும்தான் என்ன வருது அப்படின்னா நோடை நோக்கி உள்ளே வருது is equal to leaving currentனா என்ன அப்படின்னா இந்த this is I1, this is small I1, these are the leaving current. அப்போ capital I1 capital I1 plus small I1. These are the applying Kirchhoff's current law in this current equation. I2 is equal to I1 plus small I1, capital I1 plus small I1. I2 we have rewritten as V2 omega in current. இதில் என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிற கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி I1 எப்படி ரீரிட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா V1, ஏன்னா I1க்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து V1 ஒமேகா இன்ட்டு சி ப்ளஸ் இந்த I1 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா I1 is equal to flow of in shunt capacitance. ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து V1, அதில் ஃப்ளோ வர்றது V1 ஒமேகா இன்ட்டு C1 அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணணும். C1 எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா இஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா இஸ் சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1 அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா C1 போடுறோம். இது வந்து இப்போ என்னென்னா நோடு ஏக்கு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், அடுத்து நோட் பி, அடுத்து நோட் சி அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to find the voltage across the string. Next one is method of improving string efficiency. First one is using longer cross arm. இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மெயினான இது என்ன எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னா கே தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா முக்கியமான இது. K is equal to ஆல்ரெடி தெரியும் the ratio between shunt capacitance and mutual capacitance C. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ, இந்த வேல்யூ வந்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1ஓட வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா K இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1. இப்போ நம்ம இந்த கேயோட வேல்யூ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுறோமோ we have to improving the string efficiency. அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம கே எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோமோ, அப்போ கே எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to decrease the value of shunt capacitance C1. அப்போ C1 நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண the value of K automatically will decreased. So automatically improving string efficiency. அப்போ என்ன அப்படின்னா இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு பார்க்குறோம் யூஸிங் லாங்கர் கிராஸ் ஆர்ம்ஸ் மெத்தட். இதில் அடுத்து இதில் என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி இதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிராஸ் ஆர்ம் இருக்குது, ஒரு டவர் இருக்குது, இந்த கிராஸ் ஆர்ம் இருக்குது. இந்த கிராஸ் ஆர்மில் தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா we have to connect a more number of disk in series. இப்போ இதில் தான் அக்ராஸாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா we have to
ஃபார்ம் அ சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C1. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய டிஸ்டன்ஸை அந்த இன்சுலேட்டருக்கும் இந்த கிராஸ் ஆர்முக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to increase. அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஷுட் பி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அந்த டவருடைய இந்த டவருக்கும் இந்த டிஸ்க் இந்த இன்சுலேட்டர் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கோடைய அந்த டிஸ்டன்ஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷுட் பி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸிங் த லென்த் ஆஃப் த கிராஸ் ஆர்ம் அதையும் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to improve the string efficiency அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெத்தடில் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாடிங் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் டிஸ்க். கிளாடிங் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் டிஸ்க் இந்த மெத்தடில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்க்கும் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா you have to connect a series connection அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இப்போ என்னென்னா இது ஒரு டவரு, இது வந்து ஒரு கிராஸ் ஆர்மு, இதில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிஸ்க் இருக்கும். இந்த டிஸ்கில் தான் என்ன இதில் கடைசி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைன் கண்டக்டர்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து இதில் ஒவ்வொரு டிஸ்க்லேயும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஆக்ட் அஸ் ஏ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இட்ஸ் ஏ மியூச்சுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் செல்ஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் C. இது எல்லாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு இன்சுலேட்டரும் கெப்பாசிட்டராக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேமாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we have to improve the string efficiency அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெத்தடில் சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லைன் கண்டக்டர்ஸுக்கு நியர்பையே இருக்கக்கூடிய இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கணும். அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மேக்ஸிமமாக இருந்துட்டு இந்த டாப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த கெப்பாசிட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இஸ் மினிமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அப்போ வோல்டேஜ் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி வில் பி அக்யூரேட். அப்போ அக்யூரேட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம வோல்டேஜை வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன கொண்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி அப்படின்ற கான்செப்டே கொண்டு வந்தோம். இப்போ வோல்டேஜ் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமமாகவும் டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது அந்த டவர் அந்த கிராஸ் ஆர்ம் நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேல்யூஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மினிமமாகவும் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இம்ப்ரூவிங் த ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வோல்டேஜ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கெப்பாசிட்டன்ஸ். எப்போயுமே வோல்டேஜ் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கெப்பாசிட்டன்ஸ். திஸ் மெத்தட் டென்ஸ் டு ஈக்குவலைஸ் த வோல்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்ராஸ் த ஈச் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இதுதான் என்னென்னா கிளாடிங் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் டிஸ்க்ஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா பை யூஸிங் ஏ கேர்ட் ரிங் மெத்தட். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா this is a diagram of gird ring method. This is a gird ring. This is the extra we have to connect the tower. அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேர்ட் ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த பாட்டம் யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா we have to connect the gird ring. So the gird ring introduces a capacitance between metal links. So the line conductor will tends to cancel out the shunt capacitance. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக கேன்சல் ஆகிறதுனால இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து we have to சேம் சார்ஜிங் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஸ்கில். ஸோ அதனால் ஹென்ஸ் இம்ப்ரூவிங் த ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறோம். இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா கொரோனா ரிங், பட் தே என்சர்க்கிள் த இன்சுலேட்டர் ரேதர் தென் கண்டக்டர்ஸ். திஸ் இஸ் அ மெத்தட் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, தேங்க்யூ.